വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ. The thing we need to do is we need to flow along. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഒഴുകിയാൽ മതി. Guys, can you come in front today? Praise All the of Lord. you. Hallelujah. We'll give you places. Thank you. Bless There's you. a place there. Amen. Hallelujah. Probably you can bring the chairs here. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We also want to welcome all of you who are watching us through the web this morning. പകൽക്കാലം വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. We pray that this will be a blessing to you. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. We pray that you will be released from all the oppression of the devil. പിശാചിന്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് യേശു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കട്ടെ. Jesus came to destroy the works of the devil. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അഴിക്കാനാണ് യേശു വന്നത്. Benson, come right here. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Jesus did not come to build up something which will destroy you. Hallelujah. നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല യേശു വന്നത്. Jesus came to release you, set you free. ഓ യേശു വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രനാക്കാനാ, നിങ്ങളെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചുവിടാനാ യേശു വന്നത്. So when you come to a meeting like this, അതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ every Sunday expect something new. ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. Not what we did yesterday. ഇന്നലെ കാലത്തെ കാര്യമല്ല. Something new today. ഇന്ന് പുതിയത് ദൈവം തരും. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. How many of you like to hear about Jesus today? എത്ര പേർക്ക് യേശുവിനെ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട്? Amen. Whenever we come together, we must know about Jesus. ഓരോ തവണ നമ്മൾ കൂടി വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയണം. There's nobody worthy to be talked about like Jesus is worthy to be talked about. യേശുവിനെ പോലെ സംസാരിക്കുവാൻ യോഗ്യനായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമില്ല. Why? എന്തുകൊണ്ടാ? What is the quality of Jesus? യേശുവിന്റെ യോഗ്യത എന്താ? Jesus only has the right to say that he died for us. ഓ യേശുവിന് മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള ആ പദവിയുള്ളൂ. No Achan can say that. ഒരച്ഛനും പറ്റത്തില്ല. Acha, can we say that? Hallelujah. Praise the Lord. No pastor can say that. ഒരു പാസ്റ്ററിനും അത് സാധ്യമല്ല. Pastor Ji, can you say that? Nobody can say that they died for the people. ജനത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയുവാൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല. Only one person has the right to say, I died for my people. That is Jesus alone. ആമേൻ. യേശു മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, എന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ മരിച്ചു. Hallelujah. Amen. Here is another claim of the Lord Jesus Christ. യേശു കർത്താവിന്റെ വേറൊരു വാദം ഇതാണ്. Millions of good men have come into this world. ലോകത്തിൽ അനേകം നല്ല മനുഷ്യർ വന്നു. They lived a good life according to the worldly standards. ലോക നിലവാര പ്രകാരം നല്ല ജീവിതം അവർ നയിച്ചു. And they died. അവർ മരിച്ചു. Jesus also lived a godly life. യേശുവും ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിച്ചു. He was killed. യേശുവിനെ കൊന്നു. But he rose again on the third day. ആമേൻ. എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. God raised Jesus on the third day. മൂന്നാം ദിവസം പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. That is why religions come and go, but the church of the Lord Jesus Christ remains forever and ever and ever. അതുകൊണ്ടാണ് മതസമ്പ്രദായങ്ങൾ വരും പോകും, എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയായ യേശുവിന്റെ സഭ എന്നും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. This morning I am very excited. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് വളരെ ഉത്സാഹമാണ്. There are many reasons why I am excited. എന്റെ ഉത്സാഹത്തിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. About approximately 6 generations ago, ഏതാണ്ട് 6 തലമുറകൾക്ക് മുൻപിൽ there was a man who lived in Kerala. കേരളത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. He was an Upadeshi. അദ്ദേഹം ഒരു ഉപദേശിയായിരുന്നു. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It's a great thing to be called an Upadeshi, you know. ഉപദേശി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. It's a great privilege. വലിയ പദവിയാണ്. When I went to Trivandrum, people called me Upadeshi. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ആളുകൾ എന്നെ ഉപദേശിച്ച് വിളിച്ചു. I liked it. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. This man who lived 6 generations ago was also called by my name. ഹല്ലേലൂയ. ഈ 6 തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന് എന്റെ പേരിനാൽ Or അറിയപ്പെട്ടു. maybe it's the other way. വേറൊരു രീതിയിൽ. Hallelujah. He went serving God. അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ സേവിച്ചു. And God used him to convert many people from many religions into Christianity. അനേക മതസമ്പ്രദായങ്ങൾ അനേകരെ യേശുവിലേക്ക് അദ്ദേഹം നേടി. Probably he looked like me, I don't know. ഒരുപക്ഷേ എന്നെ പോലെ കണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും. Hallelujah. Praise the Lord. Today when I worship together with you children of God, ഇന്ന് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ I am excited that my youngest aunt on my dad's side and the whole family is with us today. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പിതാവിന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള അനേകരുടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഉത്സാഹമുണ്ട്. Hallelujah. Praise the Lord. You know why I'm so excited? എന്താണ് എനിക്ക് ഉത്സാഹം? Because we are able to worship under the same roof. ആമേൻ. ഒരു കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. Aren't you excited about it? നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹമില്ലേ? Why did I tell you about that man who I don't know who lived 6 generations ago? 6 തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് The പറഞ്ഞത്? Bible says, ദൈവവചനം പറയുന്നു, Psalms 102:28, ഹല്ലേലൂയ 102 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 28 വാക്യം ഇങ്ങനെ the പറയുന്നു. children of the righteous shall stand before his presence. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിർഭയം വസിക്കും. Hallelujah. ആമേൻ. Now I want you to look 20 generations forward. എന്നാൽ 20 തലമുറ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Think about our children, our grandchildren, our great grandchildren. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും വലിയ വലിയ കൊച്ചുമക്കളെ നോക്കാം. Do you know that because of your faithfulness,
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത മുഖാന്തരം because you chose to worship Jesus as pleasing to him, ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദപ്രകാരം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. your generations are being blessed even now. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ വരുവാനുള്ള തലമുറകൾ ഇപ്പോഴേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. When my grandfather preached the gospel, എന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ God had already seen me in his loins. ഹല്ലേലൂയ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടിപ്രദേശത്ത് എന്നെ അന്നേ ദൈവം കണ്ടതാ. Sister Susie is here. സിസ്റ്റർ സൂസി ഇവിടെ ഉണ്ട്. She has a father and a grandfather, right? തനിക്ക് പിതാവും വല്യപ്പച്ചനും ഉണ്ട്. Was a prayer warrior. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു പ്രാർത്ഥന പോരാളിയായിരുന്നു. Ask her, she will tell you. ചോദിച്ചാൽ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു തരും. He may not have understood all the doctrines of the New Testament, പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായിട്ട് but she അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം. has shared with me how he would be on his knees praying, 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 praying and praying. ആമേൻ. എന്നാൽ ഈ സഹോദരി എന്നോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുട്ടിന്മേലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹൃദയത്തെ പകർന്ന കാര്യം എന്നെ Wow, ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. our God is a faithful God. നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. Even if you gave a cup of cold water to a man of God, ഒരു ദൈവദാസന് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താൽ പോലും your generations will be blessed. നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട്. If you ever took a phone and comforted a pastor, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ എടുത്ത് ഒരു പാസ്റ്ററെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാൽ you know generations will be blessed. നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. If you found somebody in need and gave something to that person, God will bless you for the sake of that person. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ ആ വ്യക്തിയെ സഹായിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. How many of you like to see all your relatives coming to the kingdom of God? എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ It കടന്നു is വരാൻ? going to happen. അത് നടക്കും. Hallelujah. ആമേൻ. God can do great things. ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ്. About approximately some 5-6 years ago, ഏതാണ്ട് 5-6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് one of our pastors, I don't want to mention his name, one of our pastors was praying for his sister. ഒരു പാസ്റ്റർ തന്റെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. Hallelujah. And it was highly impossible for them to come into the kingdom of God. ആ സഹോദരി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടന്നു വരാൻ അസാധ്യമായിരുന്നു. That is what they thought. അങ്ങനെയാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത്. That is what the devil thought. പിശാച് അങ്ങനെയാ But ചിന്തിച്ചത്. Jesus had another thought. എന്നാൽ യേശുവിന് വേറൊരു ചിന്ത For ഉണ്ടായിരുന്നു. my thoughts are higher than your thoughts. My പ്രിയപ്പെട്ട- ways are higher than your ways. ദൈവം പറയുന്നു എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു, എന്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെക്കാൾ This ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു. morning when you pray, ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ according to Acts 16:31, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 16:31 if പ്രകാരം you believe, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ you and your family will come to the Lord. നിങ്ങളും നിന്റെ കുടുംബങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെടും. Hallelujah. Amen. Won't it be amazing when we and all our family members are together in heaven one day? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച ഒരു ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരിക്കും. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമോ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And then what do you think we'll be singing that day അവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പാടുന്നേ? in heaven? സ്വർഗ്ഗത്തിൽ. I stand amazed ആമേൻ. in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me, a sinner condemned, unclean, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love. Amen. Let's look into God's word today. ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നോക്കാം. As I was telling you, we had a guest speaker who should be speaking to us. You know, Pastor Joymon. Pastor Joy is supposed to have been with us this morning. കഥാനദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോയ്മോൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. But then Pastor Freddie called him to his church. എന്നാൽ കഥാനദാസൻ പാസ്റ്റർ ഫ്രെഡി തന്റെ ചർച്ചിലേക്ക് And I also felt like encouraging him to go to Pastor Freddie's church. അദ്ദേഹത്തെ അവിടേക്ക് വിടുന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എനിക്കും തോന്നി. And so he's going to minister with them there. അവിടെ അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ്. Pray that God will release his power and his anointing Amen, on that amen. congregation there. ആ സഭയുടെ മേൽ തന്നിൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകവും കൃപയും കർത്താവ് സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah. Praise the Lord. സ്തോത്രം. Hallelujah. Praise the Lord. Let's look to Luke chapter 15. ലൂക്കോസ് 15-ാം അധ്യായം നോക്കാം.
that talks about God's love. ഓ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു. We heard a little bit about this on Wednesday and Thursday, those of you who came for the Bible study. ബുധനാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ചയും ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വന്നവർ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. And we were listening to the Father heart of God. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ആ പിതാവിന്റെ ഹൃദയം നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. And we heard that he is full of love. നമ്മൾ കേട്ടു സ്നേഹത്തിന്റെ നിറവാണ് പിതാവിന്. I want to declare today that God the Father is essentially love. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പിതാവായ ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയാണ്. Praise the Lord. The way we relate to God can sometimes be keeping in our mind that we serve a cruel God. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്താരീതി ദൈവത്തെ ഒരു കോപിഷ്ഠനായ ദൈവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം. There is a reason why that happens. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട്. Hallelujah. When we fall away from the ways of God, ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നമ്മൾ അകന്നു പോകുമ്പോൾ we have a tendency to criticize ourselves. നമ്മളെ തന്നെ കുറ്റം പറയാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്കുണ്ടാകും. And we have this tendency to think that God is as we think God is. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ദൈവമെന്ന്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. We see a reflection of that in this scripture today. ആമേൻ. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഈ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. The son who went away from the father, പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറിപ്പോയ മകൻ, he thought that his father was not going to accept him. അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു എന്റെ പിതാവ് എന്നെ ഒരിക്കലും കൈക്കൊള്ളുകയില്ല. That is why we read in Luke 15 how the son says, I will go back and be with the servants of God, of the house. ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിണങ്ങിപ്പോയ മകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ പോയി അപ്പാ നിന്റെ ഒരു കൂലിക്കാരനെ പോലെ ഞാൻ ആയിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുവാൻ That is what he thought about his dad. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചത്. But his dad was not like that. എന്നാൽ തന്റെ പിതാവ് അങ്ങനെയുള്ളവനല്ലായിരുന്നു. Many times we equate God like that. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. I have sinned. ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. I have fallen. ഞാൻ വീണുപോയി. I have repented. ഞാൻ അനുതപിച്ചു. But I'm not sure if God will really accept me as I am. എന്നാൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവം എന്നെ വീണ്ടും തിരികെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. Saints, the good news is God loves you as you are. ഓ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. We have been so programmed in our mind. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. If you do good, നമ്മൾ നല്ല ചെയ്താൽ God will smile at you. ദൈവം നമ്മളുടെ മേൽ That പുഞ്ചിരിക്കും. is not right. അങ്ങനെയല്ല. Whether you do good or bad, God still loves you. നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്താലും തീയത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് മാറ്റമില്ല. Yes, I know some of you are saying, Pastor, you're playing on dangerous grounds. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ശരിയാണോ? If you say that God loves people even when they sin, ഹല്ലേലൂയ, ആളുകൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ are you not promoting sin? പാപത്തെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്ലേ? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. That is what people teach you who are under the law. That is what people teach you. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലുള്ളവർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. That's because they do not understand the heart of God. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം This മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. morning I want to declare what Jesus has come to declare. Whether you're good or bad, God continues to love you. യേശു എന്ത് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് വന്നോ അത് ഞാനിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. നിങ്ങൾ നല്ലവരായാലും അല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് കുറവില്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. What is the theological background for that? അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രം എന്താണ്? I want you to know very clearly. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. Well, we teach the love of God not out of emotionalism. നമ്മുടെ വൈകാരിക പ്രകടനത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവസ്നേഹം അല്ല The പറയുന്നത്. scripture stands with what I just told you. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനെ ദൈവവചനം പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. Let me explain it to you through asking some questions. നിങ്ങളോട് ചില ചോദ്യം ചോദിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. Number one, ഒന്നാമത്, will God change his character or his nature? ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിയും ദൈവം മാറ്റുമോ? Yes or no? You can say. ആമേൻ. If you speak out, nothing will happen. Fire will not come in the wrong way. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. God's character, God's nature cannot be changed by anything man does, whether good or bad. മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നന്മ കൊണ്ടോ തിന്മ കൊണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിയോ സ്വഭാവത്തെയോ മാറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല. Isn't that amazing? അതെത്ര So even if you sin, നമ്മൾ പാപം ചെയ്താൽ പോലും that is not going to change God's love for you. നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവസ്നേഹം അത് നിമിത്തം കുറയത്തില്ല. Praise the Lord. Supposing, watch this. ശ്രദ്ധിക്കുക. Supposing this pastor was to hit me. ഈ പാസ്റ്റർ എന്നെ ഇടിച്ചെന്ന് He വിചാരിക്കും. continues to hit me. വീണ്ടും ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. If I start hitting him back, ഞാൻ തിരിച്ചിടിക്കുമ്പോൾ that means his action has created a reaction in me which is just like his own action. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അപ്പോൾ തിരിച്ചിടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ പ്രവർത്തനം അതിനൊരു റിയാക്ഷനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That means I am changing according to what he has done to me. കാരണം ഞാൻ ഇടിച്ചതിനനുസരിച്ച് ഈ ദൈവദാസൻ മാറുകയാണ്. But I am a man.
എന്ന് ഞാനൊരു മനുഷ്യനാ, He's a man. ഞാനൊരു മനുഷ്യനാ. God is not a man that he should tell a lie. എന്നാൽ ഭോഷ്ക് പറയാൻ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനല്ല. God cannot change. ദൈവം മാറത്തില്ല. That is why he told Praise even the in the Lord. old covenant, I have loved you with an everlasting love. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പോലും ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ നിത്യസ്നേഹം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു. So precious saints, I want you to know deep inside your heart that God's love cannot change for you. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തിരിച്ചറിയണം, നമ്മളോടുള്ള ദൈവസ്നേഹം ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല. Simple logic. ലഘുവായ God's character does not change. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നില്ല. Isn't that great? Praise the Lord. No, just imagine. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. If you served a God who was temperamental, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അതെ, വൈകാരിക അനുഭവം അനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണ്. if you serve a God who's depressed, അല്ലെങ്കിൽ നിരാശനായ ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണ്. can you imagine? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. Or if you serve a God who's going to jump at you for every mistake you make. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ അബദ്ധങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ആക്രോശിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ. Hallelujah. Hallelujah. I know some of you are now thinking, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. Pastor, the Bible says God was angry also. അല്ലെ, ദൈവവചനം പറയുന്നു ദൈവം കോപിഷ്ഠനായതായും I പറയുന്നു. don't deny that. ഞാനത് Yes, നിഷേധിക്കുന്നില്ല. God can be angry. ദൈവം കോപിക്കുകയും ചെയ്യും. Hallelujah. But think more of his love than his anger. എന്നാൽ തന്റെ കോപത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി തന്റെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. I wouldn't like to live with my life. He's just going to get angry with me every day. ഹല്ലേലൂയ. I'm sorry, I just let out the secret. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ദൈവമായിട്ട് സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ദൈവം എന്നോട് ഹല്ലേലൂയ കോപിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. If I were to live with my wife, എന്റെ ഭാര്യയുമായി ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ we must have a loving relationship, not a hateful relationship. ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ് വേണ്ടത്, വെറുപ്പിന്റെ ഒരു ബന്ധമല്ല. Many of us are born in Kerala. നമ്മളെ പലരും കേരളത്തിൽ Many of ജനിച്ചവരാണ്. us come from Asia. നമ്മൾ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. For generations, we have not and we will not think of separation. ഹല്ലേലൂയ. തലമുറയായി ഒരു വേർപാട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ Once ചെയ്തതല്ല. married is always married. ഒരിക്കൽ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എന്നേക്കുമാണത്. Hallelujah. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. So we put up with one another. നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് എന്നെ കൂട്ടി No, we put up with one another. പരസ്പരം നമ്മൾ സഹിച്ച് പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകും. But there need not be love there. ഒരുപക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നേഹം കാണത്തില്ല. Hallelujah. Are you understanding this? We have a love relationship with Jesus who doesn't change. മാറ്റമില്ലാത്ത യേശുവുമായിട്ട് നമുക്ക് സ്നേഹബന്ധമുണ്ട്. That's what I'm trying to tell you. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. God in our relationship is always loving. ദൈവം നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവം സ്നേഹിക്കുക. If the husband or the wife decides to be steady and consistently love, 99% of the problems in family will be taken away. ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്തു വന്നാലും സ്നേഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കുടുംബജീവിതങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശ്നവും നിൽക്കത്തില്ല. Hallelujah. Praise the Lord. Suddenly there is people, you seem to have lost your receptivity. I was not speaking about you, I was speaking about people in Uganda. Praise the Lord. Hallelujah. ഉഗാണ്ടയിലുള്ളവരെ പറ്റി പറയുക. Hallelujah. Praise the Lord. God's character will not change. He does not change. ദൈവം മാറത്തില്ല, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറത്തില്ല. Though the way we equate God must be out of love. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം. You may be going through the toughest times of your life, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിന ശോധനയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ but you're പോവുകയായിരിക്കാം. going to a heavenly Father who loves you unconditionally in Christ Jesus. എന്നാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കൂടെ വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ ഒരു പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. It is this attitude, it is this mindset, it is this glory that must come upon the people of God. ഈ മനോഭാവം, ഈ തേജസ്സാണ് ദൈവജനത്തിന് മേൽ കടന്നു വരേണ്ടത്. What makes us to stand in this world is this understanding. ഈ ലോകത്ത് നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഈ തിരിച്ചറിവ് മാത്രമാണ്. My Father loves me. എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. And if you start loving Father, God like that, ആ തിരിച്ചറിവോടെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും. if you start equating your life to Him through love, സ്നേഹത്തിൽ കൂടി ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ I'll tell you തുടങ്ങും. a small secret. ഞാൻ രഹസ്യം പറയട്ടെ, You will not want to sin. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല. You will look for the first opportunity to please a loving Heavenly Father. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അവസരങ്ങളും എങ്ങനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ആരായും. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. He loves me so much. ഓ, എന്റെ ഒത്തിരി എന്റെ ദൈവം Oh, സ്നേഹിക്കുന്നു. I'm going to keep away from that thing. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറും. I don't want to tell a lie. ഞാനൊരു പോഷ്ക്ക് പറയത്തില്ല. I don't want to become proud. ഞാൻ നിഗളിയാകത്തില്ല. Because I know He has loved me so much. കാരണം എന്റെ അപ്പന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നവനാണ്. Precious saints, we must ask God these days, Lord, I want to know more and more and more of your love. നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്, കർത്താവ് എങ്ങനെ സ്നേഹം അധികമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയണം. Why do you think we are able to go and bless other churches and other pastors? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റു സഭകളിൽ പോയി ആ സഭകളെയും പാസ്റ്റർമാരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്? Why? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. Because we know കാരണം നമുക്കറിയാം we are building our Father's kingdom. നമ്മൾ പണിയുന്ന നമ്മുടെ അപ്പന്റെ രാജ്യമാണ് നമുക്കറിയാം. When Jesus looks at Philadelphia,
യേശു കർത്താവ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഫിലഡൽഫിയെ നോക്കുമ്പോൾ he sees different congregations. പല സഭകളെ കർത്താവ് കാണുകയാണ്. And he says they all worship the Father through me. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നിൽ കൂടെ ഇവരെല്ലാം പിതാവിനെ At ആരാധിക്കുക. the same time, they keep their identity out of love. എന്നാൽ അവരുടെ എല്ലാം ഐഡന്റിറ്റി സ്നേഹത്തിൽ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നു. They value their church out of love. അവരുടെ സഭയെ അവർ വിലമതിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ. Why are we able to release ourselves like that? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? You know why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because we know that God loves us. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. I want to tell you my own testimony. എന്റെ സാക്ഷ്യം പറയാം. At least a dozen times the Lord has told me, do you know that I love you? കുറഞ്ഞത് ഒരു ഡസൻ സമയമെങ്കിലും കർത്താവിനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്കറിയാമോ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്? I go to God and ask him, Lord, why is this happening like that? Why is this happening like that? And I have heard this voice just like that. Do you know that I love you? പലപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് നിന്ന് കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? That fills my entire being. All my questions are taken away. I begin to rejoice and I'm exceedingly glad. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ശബ്ദം എന്റെ എല്ലാ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും എല്ലാ നിരാശയും എടുത്തു മാറ്റി. It is this father heart that we see in Luke 15. ഇതേ പിതാവിന്റെ ഹൃദയമാണ് നമ്മൾ ലൂക്കോസ് 15-ൽ കാണുന്നത്. Hallelujah. We move to verse 11. അതിന്റെ 11-ാം വാക്യം. It says, he said, a certain man had 2 sons. ഒരു മനുഷ്യൻ 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. Verse 11 comes after verse 10. ഹല്ലേലൂയ. 11-ാമത്തെ വാക്യം 10-ന് ശേഷമാണ് In the വരുന്നത്. first 2 examples, ആദ്യത്തെ 2 we ഉദാഹരണങ്ങളിൽ see the shepherd heart of God. ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇടയന്റെ മനസ്സ് കാണാം. You see how a sheep is lost. ഒരാട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ And the shepherd goes after that sheep. ഇടയൻ പോയി കാണാതെ പോയി ആടിനെ തേടിക്കൊണ്ടുവരും. Hallelujah. Praise the Please Lord. remember, shepherds, there are shepherds here. I want you to know this. ഇവിടെയുള്ള ഇടയന്മാർ ദയവായി തിരിച്ചറിയണം. If the sheep is willing to be found, ഹല്ലേലൂയ. ആടിനെ കിട്ടുവാൻ ആട് തയ്യാറാണെങ്കിൽ the church is willing to go after the sheep. ആമേൻ. ഈ ആടുകളെ തേടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഭ ഒരുക്കമാണ്. But the sheep claims to be lost എന്നാൽ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കാനാണ് ആട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. and dictates terms for it to come back into the fold. മടങ്ങി വരുവാൻ ചില നിബന്ധനകൾ വെക്കുന്നെങ്കിൽ That is not the time for us to go after that sheep. ആ ആടിന്റെ പുറകെ പോയി പിടിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. Somebody, I hope Praise you the Lord. understand this very ആമേൻ clearly. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Praise the We Lord. wait for the time of God. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് കാത്തിരിക്കുക. Hallelujah. So when people rebel against the church, when people go away, I want you to know we are all waiting for a time when God himself begins to move in their life. ആളുകൾ ഒരു സഭയ്ക്കെതിരെ മറുതലിച്ച് പിന്മാറി പോകുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന സമയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക. We are not here to show people, you know, my church has 3,000 people. We are here to show the wisdom of God working in the lives and hearts of people. ആമേൻ ആമേൻ. 3000 പേരുണ്ട്, ഇത്ര വലിയ സഭയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല, ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. Praise the Lord. That is why in Luke chapter 15 verse 11 you see the character of this father. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസ് 15:11 പിതാവിന്റെ ഹൃദയം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Verse 12, 12-ാം വാക്യം. you see the story starts with the initiative of the younger son. ഹല്ലേലൂയ. ആ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഇളയ മകന്റെ ആവശ്യത്തോടു കൂടിയാ. The younger of them said to the father, Father, give me the portion of goods that falleth to me, and it falleth unto me. ഹല്ലേലൂയ. ഇളയ മകൻ പറഞ്ഞു, പിതാവേ എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഓഹരി എല്ലാം തരണം. What does that tell us about the father? അത് പിതാവിനെ പറ്റി എന്താണ് The പറയുന്നത്? father has already shown the sons what are their inheritance. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ മകനോട് പിതാവ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോനെ ഇതെല്ലാമാണ് നിന്റെ അവകാശങ്ങളെന്ന് പിതാവ് മകനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Otherwise, how will the son know? അല്ലെങ്കിൽ മോൻ എങ്ങനെ അറിയാം? Hallelujah. Praise the The Lord. father had 10 acres of land, for example. ഉദാഹരണത്തിന് പിതാവിന് 10 ഏക്കർ The സ്ഥലമുണ്ട്. father told the elder son, മൂത്ത മോനോട് പറഞ്ഞു, വടക്കേ പറമ്പിലെ 10 സെന്റ് നിനക്ക്, northern part 5 acres is yours, and തെക്കേ പറമ്പിലെ അനിയന്. and the other 5 acres is for the I elder said that in younger brother. Malayalam because it brings Stotram. it brings some memory. Hallelujah. Amen, amen. So the children knew what their Hallelujah. inheritance were even before there was a separation. അല്ലെ, ഒരു വേർപാട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ പറ്റി അറിയാം. Why did the father tell them that? എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? Hallelujah. Think about this. Praise the Lord. And we are showing the father heart of God. പിതാവിന്റെ ഹൃദയം, ദൈവത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ The father ഹൃദയം said, you can go and cultivate and till the 5 acres there. You can do it there. But I want you to know, I want you both to be together. And I want you both to be in my house. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവ് മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ 5 ഏക്കർ നിന്റേതാണ്, നിനക്ക് അവിടെ പോയി കൃഷി ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച് ഫലം ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഐക്യത്തോടു കൂടി എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പാർക്കണമെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. That is why he showed the younger one and the elder one his inheritances. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഓഹരിയെ പറ്റി പിതാവ് അവർക്ക് നേരത്തെ He മനസ്സിലാക്കി. didn't want them to fight. അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ He പിതാവ് didn't want ആഗ്രഹിക്കുന്നു. the younger fellow to take the land and go to some other place.
ഇളയവന് തന്റെ സ്ഥലവും കൊണ്ട് വേറെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Because he wanted both his sons to be in his presence. കാരണം പിതാവ് എപ്പോഴും രണ്ട് മക്കളും തന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് Precious ആഗ്രഹിക്കുന്നു. saints, in the kingdom of God in the last 2000 years, many people have broken the heart of a wonderful father. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അനേക ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ഈ അപ്പന്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Let that not be said about us. നമ്മളെ പറ്റി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുവാൻ Any ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ. decision that we take, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനവും let it please our heavenly Father. നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പത്തിന്റെ പ്രസാദമാകട്ടെ. Is separation good in the kingdom of God? വേർപാട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ Sometimes it is good, ചിലപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ്. but that separation comes through love. അത് സ്നേഹത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന വേർപാടാണ്. Do people leave the church? ആളുകൾ സഭ വിട്ടു പോകും. Yes, sometimes they do leave the church. ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ സഭ വിട്ടു പോകും. But I'll tell you a good way to leave the church. എന്നാൽ സഭയെ വിട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു നല്ല രീതി. When God calls you to a ministry in another nation, വേറൊരു ദേശത്ത് ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം നിങ്ങളെ when നിയോഗിക്കും. God calls you to build something for Him, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പണിയാൻ നിങ്ങൾ വേർപെടുത്തുമ്പോൾ, at that time, ആ സമയത്ത് people will get up. ആളുകൾ എഴുന്നേൽക്കും. They'll say, Pastor, pray for us. പാസ്റ്ററെ, ഞങ്ങളെ They say, church, pray for us. സഭയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി The പ്രാർത്ഥിക്കണം. Lord has found it fit to send us to another nation. വേറൊരു ദേശത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ അയക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിന് പ്രസാദം We തോന്നിയിരിക്കുന്നു. bless and release people. നമ്മൾ ആളുകളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വതന്ത്രരാക്കി വിടുന്നു. We don't leave a church fighting and quarreling and finding fault with the Father. That is not the right separation. The right separation is a separation of love. ആമേൻ. പിതാവുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു സഭ വിട്ടു പോകുന്നവരല്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയല്ല. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So we see the character of the Father. പിതാവിന്റെ സ്വഭാവം കാണാം. A father who expects the children to be with him. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവ് മക്കൾ തന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Hallelujah. And look at the second character of the Father. പിതാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം, We see that he divided unto them his living. അല്ലേ, അവർക്കുള്ള വസ്തുവക വിഭജിച്ചു. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Why did they do that? Why did he do that? എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവ് ചെയ്തത്? The younger fellow started the problem. ഇളയവനാണ് ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവന്നത്. He said, I want my own. അവൻ പറഞ്ഞു, എന്റേത് ഇങ്ങ് തരണം, I want my own. എന്റേത് മാറ്റി തരണം. Right now, there is no dividing ball between me and my elder brother. ഇപ്പോൾ എന്റെ വസ്തുവും ചേട്ടന്റെ വസ്തുവും തമ്മിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇല്ല. Daddy, you are saying that everything belongs to you and 5 acres is mine and 5 acres is elder brother's. പിതാവേ, അങ്ങ് പറഞ്ഞു 5 ഏക്കർ എന്റേതും 5 ഏക്കർ ചേട്ടന്റെയുമാ. But I'm not happy with that. എന്നാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല അതിൽ. I want my own. എന്റേതായിട്ട് എനിക്ക് വേണം. Why? എന്തുകൊണ്ടാ? To do what I like. എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ. Not my father's will. എന്റെ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനല്ല, But to do what I like. എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ When the ചെയ്യാൻ. father is so open പിതാവ് വളരെ തുറന്ന പോലെയാണ് and he wants his children to be with him, തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് and he has given them so much of freedom, ഒത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം പിതാവ് കൊടുത്തിരുന്നു. still the younger fellow is selfish and self-centered. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഇളയ മനുഷ്യൻ, ഈ ഇളയ മകൻ വളരെ സ്വാർത്ഥനാണ്. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Look at that. Look at that. അത് ശ്രദ്ധിച്ചേ. Hallelujah. Praise the Lord. You may ask me, if the father was a little strict, ഒരു പക്ഷേ ഈ പിതാവ് ഇച്ചിരി കർശനക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ maybe it would not have happened. അങ്ങനെ നടക്കത്തില്ല. I'll tell you a small secret. ഒരു രഹസ്യം പറയട്ടെ. When you let go, നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ you will really be able to see what is in your heart. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. And we will be able to come before God and repent and say, Lord, if the pastor was too strict, what was inside me could not be manifested. Hallelujah. But now I know what I really am. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയും, കർത്താവേ, പാസ്റ്റർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ള അവസ്ഥ മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഉള്ള അവസ്ഥ മനസ്സിലായത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു. A healthy father does not always interfere in the life of a grown-up child. Praise the Lord. ഒരു നല്ല പിതാവ് ഒരിക്കലും വളർച്ച പ്രാപിച്ച തന്റെ മകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടത്തില്ല. Hallelujah. He stands back and prays. ഹല്ലേലൂയ. അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ. When you're young, നമ്മൾ കൊച്ചു you need കുഞ്ഞായിരിക്കും. to be disciplined. നമുക്ക് അച്ചടക്കം But ആവശ്യമാണ്. as they grow up, എന്നാൽ വളരുമ്പോൾ we trust them. അവരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. I have a testimony in this church for that. എനിക്ക് സഭയിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട്. Hallelujah. Before I go into, how many of you are bored? Lift your hands and praise the Lord. ആമേൻ. ബോറടിക്കുന്നവരെ മാത്രം കരപിടിച്ച് Hallelujah. Praise the Lord. How many of you are blessed? എത്ര പേർക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ട്? Do you know, you just heard the worship team here. വർഷിപ്പ് ടീം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. You know, this was an initiation that came from the young people. അവർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ താല്പര്യപ്രകാരം I don't put my nose into that. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. I stand back and pray for them. ഞാൻ പുറകിൽ നിന്ന് അവർക്ക് Of course, I hope to meet with them. I want to bless them. I want to pray with them. I want to see them rising up as leaders. And the best way to do that is to watch them, pray them, and trust them. Amen. Church, are you listening? ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. Trust your children. ആമേൻ. ആമേൻ. Believe your children. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക. അവർ നല്ല ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. Some of you say, what if they go wrong, Pastor?
പാസ്റ്ററെ അവർ വേറെ രീതി പോയാലോ? Even if they go wrong, God has set a limit there. അവർ വേറെ രീതി പോയാൽ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബൗണ്ടറി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. I'm sorry, I do all Praise these the things. Lord. Bless you. Hallelujah. God knows to what boundary your children will go. ദൈവത്തിന് അറിയാം ഏത് അതിര് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകും. Hallelujah. If you let them go, നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ they will enjoy freedom. അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം. But you have given the reins to your heavenly Father who gave them to you in the first place. ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തന്ന സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിന് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക. Hallelujah. To what extent will your children go? ഏത് അവസ്ഥ വരെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകും? At the right time, He knows. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. തക്ക സമയത്ത് ദൈവം അവരെ മടക്കി വരുത്തും. Praise the Hallelujah. Lord. Are you with me, people of God? സ്തോത്രം. So that is the wisdom that you see in the Father here. ഇതാണ് പിതാവിൽ കാണുന്ന ജ്ഞാനം നമുക്ക് കാണാൻ The പറ്റും. younger fellow came and asked the father, Daddy, I want my inheritance. ഇളയ മോൻ വന്ന് പറഞ്ഞു പിതാവേ എന്റെ അവകാശം തരണം. All right. കുഴപ്പമില്ല. Okay, do that. തരാം. Go ahead. തരട്ടെ. And that is why he divides the land. അതുകൊണ്ടാണ് വസ്തു വീതം വെച്ചത്. But did you note something there? ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. The elder fellow does not object to the division. ഹല്ലേലൂയ. മൂത്ത മോൻ ഇത് വിഭജിക്കുന്നതിന് എതിർത്തില്ല. Church, I want you to know this very clearly. നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. What the younger fellow said and did was already in the heart of the elder fellow. ഹല്ലേലൂയ. ഇളയ മോൻ പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് മൂത്ത മകന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നേരത്തെ He ഉണ്ടായിരുന്നു. also wanted to separate. അദ്ദേഹത്തിന് വേർപാട് But he വേണമായിരുന്നു. was a nice guy. എന്നാൽ ലോകപ്രകാരം അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. No, even before the father, he was a righteous guy. You know that? പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും താൻ വളരെ The നീതിയുള്ളവനാണ്. younger fellow was a fool. ഓ ഇളയവൻ മണ്ടനാ. He said as it is. അവനുള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ What പറഞ്ഞു. about the elder fellow? എന്നാൽ മൂത്തവനോ He also wanted to separate. അവനും വേർപെടാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. But he was clever enough not to show his true colors. എന്നാൽ അവന്റെ ശരിയായ മനോഭാവം വെളിപ്പെടാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവൻ മിടുക്കനായിരുന്നു. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. If the elder fellow knew the father's heart, ഹല്ലേലൂയ. മൂത്ത മകന് പിതാവിന്റെ ഹൃദയം അറിയാം. what do you think he would have done? അങ്ങനെ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തേനെ? He would have gone and told the younger fellow, ഇളയവനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞേനെ, I said, don't separate. എടാ നമുക്ക് വിഭജനമൊന്നും വേണ്ട. Be with the dad. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിന് കൊടുക്കാം. I love you too. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Father loves us. അപ്പൻ നമ്മളെ You സ്നേഹിക്കുന്നു. don't see anything like that. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ കാണത്തില്ല. Hallelujah. Praise The the Lord. father knew that also. പിതാവിന് ഇതറിയാം. That is why the division came so easily, so smoothly. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഭജനം വളരെ എളുപ്പം നടന്നത്. The father is the wise father, isn't he? പിതാവ് വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള പിതാവാണ്. Somebody shout an amen when you listen Hallelujah. to this. Everything that happens in your life, remember, God the Father has seen something more than you and I have seen. ആമേൻ ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഞാനും കണ്ടതിന് വളരെ അപ്പുറമായ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം ദൈവം അതിന്റെ പിന്നിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. Amen. Now we come back. സ്തോത്രം. മടങ്ങി വരാം. We see not many days after the younger son gathered all together, he took his journey into a far country. There wasted his substance with riotous living. We know all those things. And now we go to verses 18. 18 വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ He has come to the lowest point of his life. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ചയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു. I'm focusing on the character of the father. പിതാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് When he comes to the lowest point of his life, ഈ മകന്റെ ഏറ്റവും എളിമയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ look at the declaration of the younger son. ആമേൻ. ഈ ഇളയ മകന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. He doesn't say, I'm going to commit suicide. He doesn't say that. ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. He wants to go back to his father's house. അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. You know why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because he knows he will get something from his father which the rest of the world cannot give him. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ലോകം തരുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി എന്തോ എന്നെ പിതാവ് എനിക്ക് തരും. What do you think it is? എന്തായിരിക്കും അത്? It is love. സ്നേഹം കിട്ടുമെന്നറിയാം. Precious brothers and sisters, ദയവായി ഹല്ലേലൂയ വിലയേറിയ ദൈവമക്കളെ, at the end of it all, എല്ലാത്തിന്റെ അവസാനം ultimately when the dust settles, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, പൊടി അടങ്ങുമ്പോൾ the only thing that lasts in your heart is the love which God has put into your heart and mine. നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച സ്നേഹം മാത്രമായിരിക്കും. Many pastors like me, we have a temptation to love the ministry more than God. അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള അനേക പാസ്റ്റർമാരുടെ ഒരു പ്രലോഭനം ഇതാണ്, ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ സ്നേഹിക്കുക. That is why Jesus asked Peter, അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിനോട് യേശു ചോദിച്ചത്, Peter, do you love me? പത്രോസ് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു? Peter said, you know that I love you. ഓ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ. That came from the intellect. That came from the experience. അത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ. Again Jesus asked, do you love me, Peter? വീണ്ടും യേശു ചോദിച്ചു, നീ He എന്നെ said, Lord, സ്നേഹിക്കുന്നു? you know that I love you. കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. The third time Jesus asked, Peter was broken. ആമേൻ. മൂന്നാം തവണ വീണ്ടും യേശു ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് തകർന്നു. What do you think happened there at that time? അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്?
the shepherd heart of Jesus was being transferred into the heart of Peter. ഹല്ലേലൂയ. ആ സമയത്ത് യേശുവിന്റെ ഇടയ ഹൃദയം പത്രോസിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം Do ചെയ്യും. you know there was a prophecy on Peter? പത്രോസിന്റെ മേൽ ഒരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. I will build my church on you. Now take it in a good way. I'll explain that later. Hallelujah. But it is to Peter also that Jesus said, you are the rock, on this rock I will build my church. Peter had a very important role in the early church, and even today we use his letters as scripture. ആമേൻ. ആദിമ സഭയിൽ ഇന്നത്തെ സഭയിലും പത്രോസിന് ഒരു നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റോളുണ്ട്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ വാക്കുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. Precious saints of God, ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ, you are going to raise the dead. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ മരിച്ചവരെ You are ഉയർപ്പിക്കാൻ going to പോകുക. cast out demons. നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ You പുറത്താക്കാൻ are going to prophesy. നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ പോവുക. The situation is changing. The spiritual atmosphere of the church is changing. അപ്പോൾ സഭയുടെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം മാറുകയാണ്. But I want to tell you one thing. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. Whatever you do, ask for more of Father's love into your life. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അധികം ദൈവസ്നേഹം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. That is why the younger son decided to come back to the father. അതുകൊണ്ടാണ് ഇളയമൻ വീണ്ടും മടങ്ങി വരാൻ Because he had തീരുമാനിച്ചത്. experienced the love of his father. കാരണം തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം താൻ അനുഭവിച്ചവനാണ്. That's the fourth thing we hear about the father. അത് പിതാവിനെ കേട്ട നാലാമത്തെ കാര്യം. Even when the son went away from the father, ഈ മകൻ അപ്പനെ വിട്ട് പോയപ്പോൾ പോലും I think they separated in love. What do you think? അവർ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കും പിരിഞ്ഞത്. You know, the father would have told the son, പിതാവ് മോനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണും. son, you're not used to, handling so much of money. മോനെ, ഇത്രയും പണം നീ നേരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. I hope you will take care of it. നീ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മിടുക്കനായിരിക്കും. He must have parted with love. സ്നേഹത്തിലായിരിക്കും പിരിഞ്ഞത്. And whatever the father did to him was out of love. പിതാവ് തനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അതെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ That is പ്രകടനമായി. why he decided to come back. അതുകൊണ്ടാണ് മടങ്ങി വരാതെ തീരുമാനിച്ചത്. Hallelujah. Praise the Lord. Again we see in the character of the father a loving heart which makes the son to come back. ഹല്ലേലൂയ. മകന്റെ മടക്കി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ ഹൃദയം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. In verse 22 again we are focusing on the father. പിതാവിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ 22-ാം വാക്യത്തിൽ We see the father ordering the servants. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവ് തന്റെ വേലക്കാരോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. That's the next thing we see the father doing. പിതാവ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത കാര്യം അതാണ്. We see the father നമ്മൾ പിതാവിനെ കാണുക. receiving the son. ഹല്ലേലൂയ. പുത്രനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. Even when he sees him from far off, ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ he runs to the son. മകന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I have often asked, why didn't the father go to the prodigal, I don't say this prodigal son, the second son when he was in the pigsty? ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാ, ഈ മകൻ ഈ പന്നികളോട് കൂടി ആയിരുന്നപ്പോൾ പിതാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മകനെ തേടി പോകാഞ്ഞത്? Church, let me tell you something the Lord is putting in my heart right now. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട്. The father went to him when he was in the pigsty. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മകൻ പന്നിയുടെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ പിതാവ് ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ He may have come back to the house. ഒരുപക്ഷേ ഈ മോൻ മടങ്ങി വന്നേനെ. He would have never appreciated the father's love as he was appreciating it right now. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ താൻ ഇപ്പോൾ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന പോലെ മടങ്ങി മറ്റേ രീതിയിൽ മടങ്ങി വന്നതിൽ ഒരിക്കലും പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ There അംഗീകരിക്കില്ല. would have been no real repentance in the heart. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്താപം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. You know what he would have done? എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? He would have come back with the father because the father called him, പിതാവ് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് മടങ്ങി വന്നേനെ. but he would have started encroaching the elder brother's property. അതെ, ചേട്ടന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കൈവശമാക്കാൻ തുടങ്ങിയേനെ. Because he has to live. കാരണം തനിക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ. Because his dependence is not on the father's love, his dependence is on money. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലല്ല തന്റെ ആശ്രയം, പണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തന്റെ ആശ്രയം. But he decided to come back to the father. എന്നാൽ പിതാവിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ He ആഗ്രഹിച്ചു. did not send a messenger and said, tell father to give me some more money. ഹല്ലേലൂയ. ഒരാളെ ദൂതനെ വിട്ട് നീ കുറച്ചുകൂടെ പണം തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. He came back to the father, not to the house. He came back to the father. ഹല്ലേലൂയ. വീട്ടിലേക്കല്ല, അപ്പന്റെ അടുത്തേക്കാണ് മകൻ മടങ്ങി വന്നത്. Real repentance brings us to the father's heart every time. ഓ, യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം നമ്മളെ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. Hallelujah. Amen. If the repentance is not real, it is for something that we have to get in this world. ഹല്ലേലൂയ. മാനസാന്തരം യഥാർത്ഥമല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള എന്തേ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുതാപം. Oh Lord, I'm sorry I sinned. Please make sure such and such a thing happens for me. Thank you. അല്ല കർത്താവേ, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം എനിക്ക് തരണം. Hallelujah. That is not repentance. അതല്ല യഥാർത്ഥ That is പശ്ചാത്താപം. Judas's repentance. അത് ഇസ്കറിയാത്ത യൂദാവിന്റെ മാനസാന്തരം. Peter's repentance was different. പത്രോസിന്റെ മാനസാന്തരം വേറെയാ. Going back to the father for himself is true repentance. ഓ, യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി ചെല്ലുന്ന. Hallelujah. That's why the father was waiting. അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവ് He കാത്തിരിക്കുന്നത്. was waiting, and when the son came halfway, ഈ മകൻ പകുതി വഴി വന്നപ്പോൾ തന്നെ the father saw him from his house. പിതാവ് തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടു. If the father saw it from his house, വീട്ടിൽ നിന്ന് പിതാവ് തന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ how many miles or kilometers do you think the son was away from the father? ഓ, ഈ
ഈ മകനും പിതാവും തമ്മിൽ എത്ര മൈൽ ദൂരത്തിലായിരുന്നു? You may say, those of you who are scientifically minded may say, depends on the altitude of the father, where he's standing. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഒരു സയന്റിഫിക് മൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു If the അടിസ്ഥാനം. father is standing on top of the third floor, മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിന്റെ മേളിലാണ് പിതാവ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ, and if the road is very clear, റോഡ് വ്യക്തമാണെങ്കിൽ, probably the father can see the son coming back 3 kilometers away. 3 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തു നിന്ന് മകൻ വരുന്നത് കാണാൻ If പറ്റും. the father is standing in the front portico, എന്നാൽ പോർട്ടിക്കോയിലാണ് പിതാവ് probably നിൽക്കുന്നത്. the father can see only 1 mile. ഒരു മൈലേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. But I want you to know, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാം, our heavenly father can see us even when we are in the pigsty. ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പന്നിക്കുഴി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പിതാവ് നമ്മളെ കാണാം. He is not just in the third floor. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പിതാവ് മൂന്നാം ഫ്ലോറിലല്ല, He is in the highest place. ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്താ പിതാവ്. And he sees us even when we are in the pigsty. നമ്മള് പന്നിക്കുഴി കിടക്കുമ്പോഴും പിതാവ് നമ്മളെ Yes, കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. he sees all that. ഇതെല്ലാം ദൈവം But he is കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. waiting for us to take that step to come to him. എന്നാൽ നമ്മൾ മടങ്ങി വരുവാൻ ചുവടെടുക്കുവാൻ ഈ പിതാവ് കാത്തിരിക്കുക. This fellow had to take away a lot of his pride away from him ഈ മകന് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിഗളമെല്ലാം എടുത്ത് to മാറ്റേണ്ടി come back to the father. പിതാവിന്റെ അടുക്ക് മടങ്ങി വരാൻ. And this father, God the Father, was waiting for that pride to go away. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവായ ദൈവം ഇവന്റെ ആ നിഗളം മാറാൻ And കാത്തിരിക്കുക. the pride was taken away by the manifestation of his coming back. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ആ നിഗളം മാറിയത് എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? അവൻ സ്വയം മടങ്ങി വരാൻ തീരുമാനിച്ചു. Hallelujah. Praise the And Lord. when the father saw that he was really committed, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുദപിച്ച് മടങ്ങി വരികയാണെന്ന് പിതാവ് മനസ്സിലാക്കി. the father began to come down from the third floor to the second floor, ആമേൻ. പിതാവ് മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് വന്നു. from the second floor to the first floor. രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ Now നിലയിലേക്ക് he is just about half a kilometer away from home. ഇപ്പോൾ ഈ മകനും പിതാവും തമ്മിൽ 1/2 കിലോമീറ്റർ The ദൂരം വന്നു. father ran to the son. ഓ ഹല്ലേലൂയ. പിതാവ് മകന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ്. You may ask me, Pastor, if you say that, the father is waiting for that kind of a commitment, are you not talking again about the law? Aren't you becoming legal? ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, പിതാവ് പിന്നെ ഈ മകൻ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ്റ്ററെ പിന്നെ ന്യായപ്രമാണം അല്ലേ പാസ്റ്റർ പറയുന്നത്? I shall tell you something. ഞാൻ പറയട്ടെ, Sometimes God wants to see a sure commitment from us. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ സമർപ്പണം കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുക. What if the son came back? ഈ മകൻ മടങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ He is really repentant. അവന് മനസാന്തരപ്പെട്ടു, 10 days later, he'll again go back. 10 ദിവസം വീണ്ടും മടങ്ങിപ്പോയാലോ? The son came back not to leave at all. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മകൻ വരുന്നത് മടങ്ങി വരുന്നത് ഇനിയും തിരികെ പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തോടല്ല. I am coming back for good. I'm going to be in my father's house forever. That was his attitude. ഇപ്പോൾ താൻ മടങ്ങി വരുന്നതിന് എന്നായാലും ഞാൻ ഈ പിതാവിനെ വിട്ട് പോകത്തില്ലെന്നുള്ള ആ തീരുമാനത്തോടാ. That decision was manifested when he came half a kilometer or half a mile near the father's house. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിന്റെ വീടിന്റെ 1/2 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെട്ടു. Hallelujah. Isn't the father wise? ഹല്ലേലൂയ. But the പിതാവിന് father was ബുദ്ധിയില്ല. now sure. ഇപ്പൊ പിതാവിന് ഉറപ്പുണ്ട്. He just went and hugged him. ഓടിപ്പോയി അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. As we heard the other day, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ probably the fellow was stinking. ഒരുപക്ഷെ താൻ വേർത്ത് കുളിച്ച് He നാറ്റമുള്ളവനായി. did not tell him to go and take a bath. ഹല്ലേലൂയ. പോയി കുളിച്ചേച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞില്ല. Did you see that? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? The father must be living in a very respectable house. He must be, very clean person, I'm sure. വളരെ ആഡംബരത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണെന്ന് ഞാൻ പിതാവിനെ He പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. doesn't care about his robe. തന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠമുള്ള വസ്ത്രത്തിന് അത് മലിനമാകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിനില്ല. I want to break a small problem here. ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Traditionally, അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായി, no offense meant to anyone, but I'm just telling you, ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് മുറിപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നതല്ല. Pentecostals have in Africa and in India and maybe some parts of the United States of America, Pentecostals consider themselves to be holy people, which is the truth. They are holy people. They are good people. അല്ലേ, പൊതുവെ പെന്തക്കോസ്തുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തങ്ങളെ തന്നെ തങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിശുദ്ധരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അത് ഒരു ഭാഗത്തിൽ ശരിയാണ്, അവർ ദൈവത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. True. God, Jesus has sanctified them. യേശു അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. But they separate from the rest of the world, saying that they are holy. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധരാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അവർ തങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റുക. That is also good. അതും നല്ലതാണ്. But when we mix with people എന്നാൽ നാം മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ who have probably not come to the full understanding of God, ദൈവത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണ തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ many Christians have this tendency, if I touch him, I may become dirty. ഹല്ലേലൂയ. If I go to his house, I may become bad. If I mix with that sinner there, my robes may become dirty. ഹല്ലേലൂയ. അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവനുമായി തൊട്ടാൽ ഞാൻ അശുദ്ധനായി തീരും, ഇവനുമായിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇവനെ തൊട്ടാൽ എൻ്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം ചീഞ്ഞതായി തീരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനേക ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. Hello. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. That is wrong. അത് തെറ്റാണ്. If Jesus has sanctified you,
യേശു നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചെങ്കിൽ who can pollute you? ആർക്ക് നിങ്ങളെ മലിനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും? Let me ask you one thing about Jesus. യേശുവിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. By the way, this is the main problem with many of the Pentecostal churches have with us. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് അനേക പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളുമായിട്ടുള്ള വിഷയം ഇതാണ്. And I will not change. ഞാൻ മാറത്തില്ല. For the simple reason, കാരണം ഇതാണ്. I follow my master. എൻ്റെ യജമാനനെ ഞാൻ പിൻപറ്റും. They said about Jesus, അവര് യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. he moved with gluttons, he moved with sinners. Am I right or wrong? ഹല്ലേലൂയ. യേശു പരീശന്മാരുടെ കൂടെ പാപികളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Did he become less holy? ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധി The കുറവ് വന്നു. same Jesus has sanctified you and me. അതേ യേശുവാണ് നിങ്ങളെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചത്. Jesus did not go and sin. We know that. നമുക്കറിയാം യേശു ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തില്ല. And we should not go and sin, with the rest of the world and do things according to the world. ലോകം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല. But we have no business to push people and say, hey, you're wearing a bad cloth. You're not like me. I'm a holy guy and holier than thou, and I can't mix with you. And all those things are not from Jesus. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് നീ വിശുദ്ധനല്ല, നിന്റെ വസ്ത്രം വൃത്തിയുള്ളതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. Hallelujah. There are people who we know holier than thou attitude. ഹല്ലേലൂയ. മനോഭാവത്തിൽ കൂടി വിശുദ്ധനെന്ന് നടിക്കുന്നവരുണ്ട്. I'll tell you, separation is by the Spirit. ആമേൻ. ഞാൻ പറയട്ടെ, വേർപാട് ആത്മാവിലാണ്. If you have the Spirit of God dwelling in you, നിങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, if you have the Spirit of a Son living in you, പുത്രന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. you are as important to God in Christ Jesus as to the holiest man living in the world. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശുദ്ധനായ വ്യക്തിയെ പോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. Church, this is the vision which we stand for. ഈ ദർശനത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. I've told you the story. I want to tell you again. ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് There was this young single mother who's from Kerala. She was with me for a long time. In the sense, she was phoning and we were talking to each other. Don't get me wrong. I have one wife and I love her dearly. Okay. But she called me. She was asking for a lot of counsel and I sent her to a church in New York. ഹല്ലേലൂയ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകയായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മാതാവായിരിക്കുന്ന ഒരു She സഹോദരിയാണ്. was excited. അവർക്ക് വളരെ ഞാനൊരു സഭയിൽ അവരെ Oh, കൗൺസിലിംഗിന് വിട്ടു. Pastor, I'm so happy I can get a church near where I am. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഒരു സഭ After 1 week, I called. I said, sister, how do you like it? ഒരാഴ്ച ശേഷം ഞാൻ ചോദിച്ചു, സിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? She said, Pastor, they all make me feel like I'm the worst sinner in the world. ഹല്ലേലൂയ. ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു, ഇവരെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ പാപി എന്നുള്ളതിൽ എന്നോട് ഇടപെടുന്നു. So I said, that's your complex, sister. You go and mix with people. Why can't you mix with people? I said, because of your failure, you think people are looking. No, Pastor, it is not like that. I'm the only person in that church who wears ornaments. And people look at me as if I'm a person from another planet. ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു, ഞാൻ മാത്രമേ അവിടെ ആഭരണം ധരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് പറഞ്ഞു. Then I said, don't ever step into that church. I will find another church for you. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ സഭയിൽ ഇനി പോകേണ്ട വേറൊരു സഭ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. Because my Jesus left that church millions of years ago. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എൻ്റെ യേശു You want to be with Jesus or you want to be with a bunch of Pharisees? ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ പരീശന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കണോ, യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമോ? Hallelujah. Praise the Lord. This church will run with Jesus, walk with Jesus, and be with Jesus no matter what happens. ആമേൻ. ഈ സഭ യേശുവിനോട് ഓടും, യേശുവിനോട് നടക്കും, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും യേശുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കും. Hallelujah. Praise the Lord. So the Father hugs the fellow as he is. ഹല്ലേലൂയ. ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ പിതാവ് മകനെ ഹഗ് ചെയ്തു. But now we are going to listen to something we don't like. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത Immediately the Father orders something else. ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ മകന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ പിതാവ് ഓർഡർ ചെയ്യുക. That is what we don't like. അതാ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. What are the things the Father orders? Praise the Lord. പിതാവ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? Those of you are not sleeping, lift your hands and praise the Lord. Hallelujah. You didn't lift your... you're right. Only Renaissance is the only one who said hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. Praise the Lord. I said those who are not sleeping, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. What are the things the Father says? ഹല്ലേലൂയ. പിതാവ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? Hallelujah. Thank you. Verse 22. 22ാം വാക്യം. Bring forth the best. I know some of you are working. Don't worry, I'm just kidding. Bring forth the best robe. ഹല്ലേലൂയ. മേൽത്തരമായ വസ്ത്രം കൊണ്ടുവരിക. The best robe. ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം Oh, കൊണ്ടുവരിക. that is the Father's heart. അതാണ് പിതാവിന്റെ ഹൃദയം. And then he says, പിന്നെ പറയുന്നു, put a ring on his hand അവന്റെ കൈക്ക് മോതിരം ഇടുക. and a shoe on his feet. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ കാലിന് ചെരുപ്പിടുക. The Father says, bring the best robe. ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം This കൊണ്ടുവരിക. fellow may be stinking. ഇവൻ നാറ്റമുള്ളവനാണ്. There isn't much difference between him and the pig. ഹല്ലേലൂയ. ഇവനും പന്നിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. Give him the best robe. അവൻ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കുക. Before this, the son is telling the father, Daddy, I'm sorry. I didn't really mean to leave you. It was all a mistake. He was bringing out his sob story. Father was not willing to listen to all that. Did you see that? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ മകൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പഴങ്കഥകളും തന്റെ അനുതാപവും ഒക്കെ പറയാനൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പിതാവ് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. Many times we think that God is compassionate because we are also, behaving like that. Daddy, I'm so sorry. And
I didn't thank you, really mean to Jesus. hurt you. And Hallelujah, finally, the hallelujah. father heart begins to melt. That is Praise not the- true. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ പിന്നെയും താണ് കർത്താവേ, വീണ്ടും വീണ്ടും കർത്താവേ നമ്മുടെ ക്ഷമ വീണ്ടും വീണ്ടും ഏറ്റു പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം മാറുന്നത്. Father doesn't want to listen to all that. ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ പിതാവിന് ഇഷ്ടമില്ല. Father doesn't want to listen to all these top stories. ഈ കഥകളൊന്നും പിതാവിന് ഇഷ്ടമില്ല. He is indirectly telling, my son, forget the past, it is over. ഹല്ലേലൂയ. പരോക്ഷമായി പിതാവ് വേറൊരിടത്തിൽ പറയുക, മകനെ പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. It is over. Don't remind me of all that I have forgotten. പഴയതെന്നെ വീണ്ടും നീ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട, ഞാനത് മറന്നു കഴിഞ്ഞു. We Christians have a tendency of, fishing into unwanted areas. ഹല്ലേലൂയ. ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ട്. Lord, 1955, I murdered somebody. I know, not in the church. I murdered somebody, Lord. 1955 ഞാൻ ആരാണ്ടെ കൊലപാതകം ചെയ്തു. 1966, I spoke evil about someone. 66 ഒരാളെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു. Oh, by the way, in the eyes of God, both these are the same. Huh? ഹല്ലേലൂയ. വേറൊരിടത്തിൽ പറഞ്ഞു, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലുള്ള കുറ്റമാണ്. Hello? Praise the Lord. Murdering somebody and speaking ill about somebody behind the back in front of God, it's both are the same. മറ്റൊരാളെ പറ്റി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം പരദൂഷണം പറയുന്നതും ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുപോലുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ്. Suddenly, what happened? പെട്ടെന്ന് Lift your hands and praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. But either way, God said, you forget it. It's all over. You have come back to Praise my the Lord. presence. പിതാവ് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ ഇതെല്ലാം മറക്ക, നീ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നേക്കുവാ. And then he puts on the best robe. എന്നിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ഇട്ടു. The best robe. ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം. Not a second-hand robe. രണ്ടാം കടയല്ല, The very best robe. ഏറ്റവും നല്ല And he നിലവാരമുള്ളത്. tells his servants to do that. Did you see that? ഹല്ലേലൂയ. താൻ തന്റെ സേവകന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇടിയിക്കാൻ. Actually, he wanted his elder son to do that. Did you know? ഹല്ലേലൂയ. യഥാർത്ഥ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം മൂത്ത മോൻ ഇടിക്കണം. He was nowhere in the picture. അവൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. I think he must have also seen the younger fellow coming from afar. ഒരുപക്ഷേ അവനും കണ്ടു കാണും ഈ ഇരവൻ വരുന്നത്. At least he must have said, അല്ലെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കാണും. I better take care of my estate now. The fellow is coming. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ സ്ഥലം ഞാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, ഇവനിപ്പോ വീണ്ടും മടങ്ങി വരിക. Hallelujah. Praise the Lord. That's I want to make a confession before you. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ We ഏറ്റുപറയുന്നു, all have, I don't know about you, but the flesh has a tendency to behave like that. നമ്മുടെ ജഡത്തിന് അങ്ങനെ പെരുമാറാനുള്ള ഒരു മനോഭാവമുണ്ട്. Oh, there comes the fellow. അവൻ വരുന്നു, നേണ്ട വരുന്നു. There comes that prostitute. ഇവിടെ ഒരു വേശ്യ വരുന്നു. How dare she come into the church? എങ്ങനെയാണ് അവൾ സഭയിൽ വരുന്നത്? I say in the new covenant, the church is for people like that. ഞാൻ പറയട്ടെ, പുതിയ നിയമത്തിൽ സഭ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. Hallelujah. Praise the Lord. Now I want to tell you something you may not like, but I love you. I have to say this. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. What the foolish son did, the elder fellow thought in the heart. I told you about that. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഇളയവൻ ചെയ്തത് മൂത്തവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. Maybe you did not go and kill somebody. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു കൊന്നു കാണത്തില്ല. Maybe you did not commit adultery. നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു I want to കാണത്തില്ല. ask you, closing my eyes, have our thought life been clean all the days of our life? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ചിന്താ ജീവിതം എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിരുന്നുവോ? For God, it's the same. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടും ഒരുപോലെ. Somebody shout an amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Praise the Lord. So the younger son comes back. അല്ല, ഇളയ മകൻ മടങ്ങി വരിക. And the father puts the robe on him. ഓ, ഇളയ മകന്റെ മേൽ പിതാവായ ദൈവം ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം ഇടുക. Father puts the best on him. ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ഇടുക. And there is rejoicing in the heart. ഓ, തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. Again, there is something wrong. വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല. In verse 31, you see another picture of the father. 31 വാക്യത്തിൽ പിതാവിന്റെ വേറൊരു മുഖം കാണാം. What does it say in verse 31? 31 വാക്യത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു? He said unto the elder son, Son, you are ever with me, and all that I have is yours. It was good that we should make merry and be glad, for this your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. മൂത്ത മകനോട് പിതാവ് പറയാണ്, മകനെ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്റേതാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിന്റെ സഹോദരനോ മരിച്ചവനായിരുന്നു, ഇവൻ ഇതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തിന്നുകുടിച്ച് ആനന്ദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. I want you to know the father's wisdom in speaking to the elder son. മൂത്തമകനോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ പിതാവിന്റെ ജ്ഞാനം ശ്രദ്ധിക്കണം. Number one, what does he say? എന്താണ് പിതാവ് പറയുന്നത്? Son, you are always with me. മോനെ നീ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. The father was encouraging the elder son. മൂത്ത മകനെ പിതാവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. Do you know why? എന്തുകൊണ്ടാ? Because the elder son had a fear. If the younger fellow comes back, will I lose my inheritance? കാരണം മൂത്ത മകനൊരു പേടിയുണ്ട്, ഇളയവൻ മടങ്ങി വന്നാൽ എന്റെ അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുമോ? People, are you getting? സ്തോത്രം. Because the father is so large-hearted. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിന്റെ ഹൃദയം വിശാലമായതുകൊണ്ട് Probably he may ask me to go out now. ഒരുപക്ഷേ എനിക്കുള്ള കൊടുക്കാൻ പറയും. Oh, so that he can take care of his precious young son. ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ ഇളയ മകനോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം എനിക്കുള്ളത് എടുത്തു കൊടുക്കും. In other words, the elder fellow was very insecure. കാരണം തനിക്ക് അസ്ഥിരതയുണ്ട് ഈ മൂത്ത മോന്. Hallelujah. Insecure, arakshadavastha. ഹല്ലേലൂയ. ഉറപ്പില്ല. Hallelujah. He was very insecure. The father addresses his insecurity first. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മൂത്ത മകന്റെ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ ഒന്നാമത് പിതാവ് കൈകാര്യം ചെയ്യും. Church, there is a word coming to you. Just get ready to receive it. സഭയെ നിങ്ങൾക്കായി ദൈവം തരുന്ന വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുക. Hallelujah. The father is talking to the elder son. പിതാവ് മൂത്തമകനോട് സംസാരിക്കുന്നു. I am always with you. You are always with me.
മോനെ നീ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. In other words, when the younger fellow comes back, my love for you is not going to change. അതിന്റെ അർത്ഥം വേറൊന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, ഇളയ മകൻ വന്നത് കൊണ്ട് നിന്നോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം കുറയത്തില്ല. Your position is not going to change. You are still going to be the elder son. ഇപ്പോഴും നീ മൂത്തമകനായിരിക്കും, നിന്റെ സ്ഥാനം മാറത്തില്ല. Hello. Praise the Lord. And then he says another thing which is very important for the elder fellow. ഹല്ലേലൂയ. മൂത്തമകന് പ്രധാനമായ വേറൊരു കാര്യം വീണ്ടും പറയുകയാണ്. You know what he says? Just read that quickly. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. എന്താണ് പറയുന്നത്? What does it say? Two things. സ്തോത്രം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. Hallelujah. All that I have എനിക്കുള്ളതെല്ലാം is still yours. ഇപ്പോഴും നിന്റേതാ. The elder fellow was a little upset ഇളയ മകന് ഇച്ചിരി നിരാശയുണ്ടായി. because he was as I scared. What if father takes another 2.5 acres from me and gives to this fellow? എന്റെ 5 ഏക്കർ 2.5 ഏക്കർ ഇവന് എടുത്തു കൊടുത്താലോ? The father addresses him and said, don't worry, all that I have given to you is yours. Nobody can take it. ആമേൻ. പിതാവ് അവന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുക, നിനക്ക് തന്നത് നിന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ആരും നിന്റെ എടുക്കത്തില്ല. Church, now listen to this. Praise the Lord. ശ്രദ്ധിക്കണം. When we see new ministries being birthed, പുതിയ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവം തുടങ്ങുമ്പോൾ, when we see things happening here and there, എവിടെ എവിടെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും, we may have a tendency to become insecure. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഉറപ്പ്, നമുക്ക് അസ്ഥിരത ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Hallelujah. It is this insecurity before the Father that makes people to snub other people's ministry. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അവരുടെ ഈ ഉറപ്പില്ലായ്മയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ തുടച്ചു കളയുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. Somebody shout an amen. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. What did Jesus say? യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? You will do greater things. ആമേൻ. നിങ്ങൾ എന്നിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യും. Hallelujah. Praise the Lord. When you plant churches, നിങ്ങൾ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കും, you must preach and teach your people to do greater things than you do. ആമേൻ. നിങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ചെയ്തതിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു. You know why churches dry down? എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭകൾ വരളുന്നത്? Because the pastor does not beyond a point let a young person grow up. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പ്രത്യേക പരിധിക്ക് അപ്പുറം വളർന്നു വരാൻ പാസ്റ്റർ അനുവദിക്കാതെ, Because if he grows up, അവൻ വളർന്നാൽ the pastor's kingdom is threatened. പാസ്റ്ററുടെ രാജ്യം തകരുകയാണ്. What if the people run after that man now? ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പിറകെ ഓടി, Oh, what will happen to my ministry? എന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റും? But those who know that the Father has said, what I have promised you, what I have given to you, nobody can take from you. എന്നാൽ പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്, ഞാൻ നിന്നോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you the Father's heart today. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ പറ്റി The പറയുക. Father loved even the elder son. മൂത്ത മകനെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുക. Probably the Father did not have a relationship with the elder son, ഒരുപക്ഷേ മൂത്ത മകനും പിതാവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലായിരിക്കാം, but the Father loved him also. എന്നാൽ അവനെയും പിതാവ് സ്നേഹിക്കുക. Hallelujah. Praise the Lord. You know, sometimes when we point fingers at some other churches, older churches, ഹല്ലേലൂയ. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സഭകളെ, നമ്മൾ സംഘടനകളെ ഒക്കെ നമ്മൾ വിരൽ ചൂണ്ടിയാൽ, we must not forget, നമ്മൾ മറക്കരുത്, at one time God chose them. ഒരു സമയത്ത് ദൈവം അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. They were also chosen by God. അവർ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. It is our privilege to do something new, fresh in the nation, in the land, and God will take this all over the world. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമുക്കൊന്ന് പ്രത്യേക പദവിയാണ് ദേശത്ത് ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ദൈവം അത് ദേശത്തെല്ലായിടത്തും വ്യാപരിപ്പിക്കും. There is a tendency among new covenant believers like us to criticize and find fault with traditional churches. ആമേൻ ആമേൻ. പുതിയ നിയമസഭകൾ, പുതിയ സഭകൾക്ക് മറ്റുള്ള പഴയ സഭകളെ വിമർശിക്കുവാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ട്. I wouldn't advise you to join them, അവരോട് ചേരാൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല, but I would advise you not to criticize, ഞാൻ നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ, നമ്മൾ അവരെ വിമർശിക്കണ്ട. because the Father loves them. കാരണം പിതാവ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Somebody shout an amen. ഹല്ലേലൂയ. I hope the right balance is made there. Praise the Lord. ശരിയായ Hallelujah. ബാലൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now we see one more thing about the Father. പിതാവിനെ പറ്റി വേറൊരു കാര്യം. You see, he talks to his elder son. മൂത്ത മകനോട് പിതാവ് സംസാരിക്കുക. The father does not have to talk to the elder son, മൂത്ത മകനോട് പിതാവ് സംസാരിക്കേണ്ട because the കാര്യമില്ല. father has the right to do what he thinks is right. കാരണം തനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പിതാവിനുണ്ട്. By the way, that is the authority of a father. അതാണ് പിതാവിന്റെ അധികാരം. A father has the right to do what he thinks is right in the Lord. He doesn't have to consult everybody. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്താവ് യേശുവിൽ തനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും ഉണ്ട്. Hallelujah. ആമേൻ. And the best thing is if a father and a mother can together decide and tell the children what to do, that will be a best combination. ഹല്ലേലൂയ. ഏറ്റവും നല്ലത് മാതാവ് പിതാവ് ഒന്നിച്ച് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. I said that because in this church we don't push women down. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭയിൽ നമ്മൾ സഹോദരിമാരെ തള്ളി താഴ്ത്തുന്നില്ല. In this church we teach that the husband and wife are partners. You're not my wife, of course, but we are partners. Hallelujah. ഈ സഭയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തുല്യ പങ്കാളികളാണ്. Hallelujah. But the wife is not in the what is it, in the dicky, as they say in she is supposed to sit there. ഹല്ലേലൂയ. And the husband, ഭാര്യ കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല, and she definitely should not sit on the bonnet, ബോണറ്റിൽ ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല, and definitely not on the head of the husband, ഭർത്താവിന്റെ തലയിൽ but by ഇരിക്കാനുള്ളത്. the side of the husband in the car when they drive. ആമേൻ. ഭർത്താവിന്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കാനുള്ളതാണ്. If sometimes he finds it difficult to drive, we teach in the church she must drive. ഹല്ലേലൂയ. ചിലപ്പോൾ
ഭർത്താവിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. Hello. Praise the Lord. Pastor എല്ലാരെയും ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചു. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. സ്തോത്രം. So remember, in the church, ഓർക്കുക, സഭയിൽ the father has the right to do what he thinks is right. In the father, he is not under an apology to anyone. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിന് ശരിയെന്ന് ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പിതാവിനുണ്ട്. താൻ ആരുടെ മുമ്പിൽ ക്ഷമ പറയേണ്ട He is കാര്യമില്ല. answerable to God. ഹല്ലേലൂയ. താൻ ദൈവത്തോട് സമാധാനം. Parents, take their authority from Jesus today. ഹല്ലേലൂയ. മാതാപിതാക്കളെ ഇന്ന് യേശുവിൽ നിന്ന് അധികാരം. You do not owe an apology to your children for how they should behave. അവർ നിങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നതിന് നിങ്ങൾ അവരോട് ക്ഷമ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. Do it. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. This is America. ഇത് അമേരിക്കയാണ്. Be careful how you take care of the children. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം. Who made America what she is today? അമേരിക്ക എന്താകുന്നു അതിനെ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത്? അങ്ങനെ None other than the great God. ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെയാണ്. Many people call America a great nation. അനേകർ അമേരിക്ക നല്ല മഹത്തായ രാജ്യം എന്ന് I പറയും. don't deny that. But I say it this way. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം. This nation that was made great by God. ദൈവം തമ്പുരാനാണ് ദേശത്തെ മഹത്തായ രാജ്യമാക്കിയത്. So if you have to discipline your children, don't be scared of the law of the land. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ Teach them discipline when you have to teach them discipline. നിങ്ങൾ അവരെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കേണ്ടപ്പോൾ അച്ചടക്കം If പഠിപ്പിക്കണം. the father has to take a cane and beat your child, do that. ഒരു വടിയെടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിക്കണമെങ്കിൽ പിതാവ് അങ്ങനെ The ചെയ്യണം. mother should not jump in between the father and the son. ഹല്ലേലൂയ. അതെ, പിതാവും മക്കളും കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാതാവ് അതിന് ഇടയ്ക്ക് കടന്നു That is വരും. rebellion. അതാണ് മത്സരം. Because your son or your daughter is looking for an opportunity to protect themselves. അതെ, കാരണം മകനോ മകളോ തങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം കാത്തിരിക്കുക. The father may be wrong, പിതാവ് തെറ്റായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. but the mother has no business to come inside and take care of my child. ഹല്ലേലൂയ. മാതാവിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രത്യേകം പ്രൊട്ടക്ട് കാര്യമില്ല. You got a child after you were married, not before that. നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായത്. Somebody shout an amen. ഹല്ലേലൂയ. When we do things like that, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം the ചെയ്യുമ്പോൾ father's authority in the question in the house begins to come down, ഭവനത്തിലുള്ള പിതാവിന്റെ അധികാരം കുറയുകയാണ്. and the children think, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. here comes that fellow. Hello, who are you? ഹല്ലേലൂയ. Oh, my dad. Long time. How are you? I hardly hear from you. That is not a Christian home. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവ് സംസാരിക്കാത്ത ഇതാരാണെന്ന് മക്കൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു ശരിയായ ക്രിസ്ത്യ A കുടുംബമല്ല. home which does not respect the father of that home is not a spiritual home. പിതാവിനെ മാനിക്കാത്ത കുടുംബം ഒരു ക്രിസ്ത്യ കുടുംബമല്ല. Somebody shout an amen. ആമേൻ. No matter even if he's the worst person in the world. ആ വ്യക്തി പിതാവ് എത്ര മോശക്കാരനായാലും, Oh, he may be a drunkard, he may be smoking, he may be a bad person, but it is our duty to respect the father figure of the home. ആമേൻ. അവൻ കുടിയനായിരിക്കാം, ഏത് രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിയുമായിക്കോട്ടെ, ആ പിതാവിനെ മാനിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കുമുണ്ട്. All the men in the church are happy. ഇപ്പോ സഹോദരന്മാർക്കെല്ലാം സന്തോഷം. Hallelujah. But here's another message for you. വേറൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്. Do you know why? നമ്മുടെ കാര്യം പറയല്ലേ. Do you know why our wives may not respect it? Quietly. എന്നെ പറയട്ടെ. നമ്മളവരെ സ്നേഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. We don't love them. Woo! If you love your wife ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിച്ച് as Jesus loves his church, ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചു. as far as I know, all my sisters, and none of them will hate you or disrespect you. എനിക്കറിയാം, എന്റെ സഹോദരിമാർ ആരും നിങ്ങളെ വെറുക്കത്തില്ല, നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെയും ഭാഷ എല്ലാവരും കയ്യിലെടുത്തു. Hallelujah. Hallelujah. But I want you to know that is the father here. അതാണ് ഇവിടെയുള്ള പിതാവ്. Don't you see the father here? ഇവിടെയുള്ള പിതാവിനെ കണ്ടോ? He does what he thinks is right. തനിക്ക് ശരിയെന്തോ He brings the best robe. ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം He brings the sandals. കൊണ്ടുവന്നു. He brings all these things. എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. Hallelujah. Praise the Lord. And then he goes to the elder son. That's the point I want to tell you. അതിനുശേഷം മൂത്തമകന്റെ അടുക്കൽ പോയി. He doesn't have to do it. ചെയ്യേണ്ട Because കാര്യം a father is a father. പിതാവാ. But he goes to the elder son. ഇപ്പം ഇത് മൂത്തമകന്റെ അടുക്കൽ And he പോയി. pleads with him. തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുക. Read that verse quickly. We'll stop in 5-10 minutes. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ച വാദം. You're all blessed to have a good lunch after this. Praise God. സ്തോത്രം. Hallelujah. Look at what the father is saying. പിതാവ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. Hallelujah. Verses 28. 28ാം വാക്യം. It says he entreated him. അവൻ അപേക്ഷിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ആമേൻ, ആമേൻ. പിതാവ് മകനോട് അപേക്ഷിക്കും. Can you imagine a father going to that level? നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു പിതാവ് അത്രയും തരം താഴ്ന്നു I said, why should he do that? എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവ് ചെയ്യുന്നത്? That is the picture of God the Father in his authority and God the Son in this world. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് പിതാവ് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിലും പുത്രനായ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ God is the God of authority. ദൈവം അധികാരത്തിന്റെ ദൈവം. But he came to our level and pleaded with us. ഓ, നമ്മുടെ നിലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളോട് അപേക്ഷിച്ച ദൈവം. He said, come to me, I love you so much. ഓ,
ഓ എന്റെ അടുക്കൽ വാ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Why should he do it? എന്തുകൊണ്ടാണ് Why should he bother about us? നമ്മളെപ്പറ്റി എന്ത് The ചിന്തിക്കണം? fault is always our side, not his side. എപ്പോഴും കുറ്റം നമ്മുടേതായിരുന്നു. He's always right. എപ്പോഴും ദൈവം He is ശരിയാ. perfect. ഒരു പരിപൂർണ്ണനാ. There is no sin in him. അതിനൊരു There പാപവുമില്ല. is no fault in him. ഒരു കുറവുമില്ല. Still he came down. എങ്കിലും ഇറങ്ങി വന്നു. He said, will you not come into my kingdom? എന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുമോ? I love you so much. ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് I'm സ്നേഹിക്കുന്നു. ready to forgive everything. എല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ I love you so much. That's what you see the father there. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ He പിതാവ്. pleads with the younger son. ഓ മൂത്ത മകനോട് അപേക്ഷിക്കുക. And as we read down, let me tell you what he's saying. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 31. പതിനൊന്നാം വാക്യം. Son, you are always with me, മകനെ നീ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. and all that I have is yours. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്റേത്. And he goes to say, it is right for us to make merry. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. It is right for us, righteousness. ആമേൻ ആമേൻ. അത് നമ്മുടെ നീതിയാകുന്നു. It is my righteousness that your brother has come back, and we should be happy about it. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ കടന്നു വന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തിന്നു കുടിച്ച് ആനന്ദിക്കേണ്ടത് നീതിയാണ്. What is God's righteousness? എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി? Not only that righteous people go to heaven, നീതിമാന്മാർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല, but the sinner and the evil one will also go to heaven is the Father's righteousness. ഓ പാപിയും ദോഷിയും കൂടെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പോകുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി. That is the difference between the Pharisees and Jesus. അതാണ് പരീശന്മാരും യേശുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. Jesus said, how can that prostitute ever go into the kingdom of God? Stone her. ഹല്ലേലൂയ. പരീശന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ വ്യഭിചാരിയായ സ്ത്രീ എങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകും? ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക. Jesus said, no, don't throw her away like that. യേശു പറഞ്ഞു അവളേക്ക് അങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. You are equally a sinner just like her. നീ അവളെ പോലെ ഒരു പാപിയാണ്. Hallelujah. And then Jesus told her one thing. അവരോട് ഒരു കാര്യം യേശു പറഞ്ഞു. Sin no more, child. മകളെ ഇനി പാപം ചെയ്യരുത്. Because it is sin that separates us from God. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പാപമാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. Praise the The Lord. father goes and pleads with the son, elder ഹല്ലേലൂയ. son. പിതാവ് പോയി And he മകനോട് said, അപേക്ഷിക്കുക. rejoice. നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാം. You know, when somebody gets into the kingdom of God, ദൈവരാജ്യത്തിൽ വ്യക്തി കടന്നു it is വരുന്നു. like a small child that is born. ഓ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന പോലെയാണ്. Can you ever show me one father or one mother in the entire kingdom? I mean, in the entire world who has just had a baby born and say, "Ayyo, another baby is born." ഹല്ലേലൂയ. ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുണ്ടോ ഒരു കുഞ്ഞ് അവർക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സങ്കടപ്പെടുന്നവർ? Even if that child is the 1000th child. 1000 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 999 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും When one baby is born fresh into the house, പുതുതായി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ there is the rejoicing in the home. എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ആനന്ദമുണ്ടാകും. That is the righteousness of God. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി. Have you ever gone to a baptism service when people were so sad? ഹല്ലേലൂയ. സ്നാന ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? The Lord has blessed us with, and He's going to bless us with many baptisms. ദൈവം നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നാനങ്ങൾ തന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് സ്നാനങ്ങൾ Have അനുഗ്രഹിക്കും. you ever been in a baptism service where the pastor says, "I have to baptize this guy"? ഹല്ലേലൂയ. What a job it is. ഓ Have you been? I have never been to a baptism service. അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് ഈ സ്ഥാനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും So much of excitement. എത്ര ഉത്സാഹമാണ്. And God has been good to us that we have seen real power manifestations when we baptize people. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മളോട് ഇത്ര കൃപ കാണിച്ചു. സ്ഥാനത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതകരമായ ദൈവശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുവാനിടയായി. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Righteousness is in rejoicing with the Father. പിതാവിനോട് സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാണ് നീതി ഉണ്ടാകുന്നത്.